국민 여러분, 백서스 김정현 대표입니다. 제가 지금 보여드리려고 하는 영상은 여러분에게 충격을 줄 수도, 그리고 절망에 빠뜨릴 수도 있습니다. 너무 떨려서 끝까지 볼 수 없을지도 모릅니다. 그러나 여러분은 이 영상을 반드시 끝까지 보셔야 됩니다. 그동안 우리에게 참정권이 있다고 속여온 기득권 정치인들, 국민들을 좌우로 나뉘어 싸우게 만든, 그렇게 해서 자신들의 특권과 권력을 우리로부터 탈취해온 기득권 국회의원들, 이들이 우리를 어떻게 속여왔는지, 우리의 참정권을 어떻게 유린해왔는지 이 영상에 고스란히 담겨 있습니다. 이번에 구리시 선관위에서 입수한 투표 분류기의 내부 사진은 여태까지 한 번도 밝혀진 적이 없는 그런 결정적인 부정선거의 스모킹건입니다. 그동안 끊임없이 제기되어 왔던 투표 분류기의 해킹 의혹이 아니라 사실임을 입증할 수 있게 됐습니다. My name is Clint Curtis. I'm an attorney in Orlando. I was the programmer that wrote the original code that allowed for vote flipping. Mr. Curtis, are there programs that can be used to secretly fix elections? Yes, How do you know that to be the case? because in October of 2000, I wrote a prototype for President Congressman Tom Feeney at the company I worked for in Oviedo, Florida, that did just that. So essentially, it was requested by the incoming Speaker of the Florida House, and I assumed that it was going to be used to stop any attempt at that. I put those together, and then I selected arbitrarily 5149 because everyone has within 1.5%, there's a recount. You just want to make it so you don't have the recount because the recount will catch you. And handed it off to them and said, here you go, and here's how you stop it. You have to make sure you have paper that's separate from this machine, and you have to make sure that you actually count the paper. And essentially, I was told, no, we're actually going to use this. So I reported it. No one seemed to care. I testified before Congress. And would that program that you designed be something that elections officials could detect? They'd never see it. So, Lemmy, he was actually working on the case that was investigating it. He came one night and he says, I about have this broken open. Just listen closely. You're going to like what you hear. So, because, we weren't friendly. He was like an investigator, and I was kind of telling him things that went on there. And then maybe a week away, he was found dead in a motel room in Valdosta, Georgia. And it was supposedly a suicide, but it's kind of weird that you would drive 150 miles into another state that doesn't require autopsies in order to kill yourself. So it is what it is, though. Initially a little bit, and that's why I wrote the book. I wrote the book in order so it's all out there. So once it's all out there, if I end up, hanging from a tree somewhere, then people are likely to read the book and something happens. So, so I wrote the book, and then suddenly everything got a lot calmer. But the most important feature isn't me, isn't Lemmy. It's the fact that your vote is not being counted and you can't verify it. I mean, it may be being counted sometimes, but it doesn't have to be. It can be changed to whatever they want to change it to. And you will never have a way to verify it unless you get away from that whole, look, I've got the fancy computer system of the week type of thing. Not so much that one is more reliable than the other, it's that the electronic-only machines don't produce any kind of evidence trail that can be checked. Now, some people argue for a full hand-counted paper ballot system, and Canada actually does that. Other communities do that. That is a possible explanation, that people who were polled were either shy about saying they voted for Trump, but it's equally possible that the election was interfered with, and intentionally interfered with possibly by hackers. 철저하고 정확하고 완벽해야만 하는 일. 그래서 수백 수천만의 생각이
있는 그대로 담길 수 있도록 우리는 고민해야 했습니다. 먼저 분류를 해둔다면 큰 도움이 될 것입니다. Well, I'm not sure you should ever trust a machine. One technician there could swing a national election. So I am Douglas Jones. I am on the Faculty of Computer Science at the University of Iowa. My name is David Dill. I'm a professor of computer science at Stanford University. I've been involved in voting technology for 12 or 13 years. 들키지 않게 하려고 바깥에다 꺼내놓은 거예요. 사실은 컴퓨터 시스템 들어가면 안 되는 거예요. 이것도 필요 없고 이것도 하고 하려면 디지털로 픽스, 그러니까 고정적인 회로를 만들어 놔야 돼요. 마이크로 컴퓨터 시스템이 문제가 되는 것이 뭐냐? 이거 했다 저거 했다 프로그램을 지 맘대로 왔다 갔다 하는 게 문제예요. 그것을 발견할 수 없는 것이 문제예요. As a computer scientist, I knew that there was no way to make sure that the software and the hardware in the machines was bug-free and not tampered with. It was just an impossible thing to do. Most election machines are not connected to the internet at the time they are counting. But a skilled hacker could hack into the machine directly. This is not fiction. For example, the famous Stuxnet virus that was created apparently by a US-Israeli team. It invaded personal computers in Iran. And then later, when those computers were disconnected from the internet but connected to the centrifuges, it invaded the centrifuges and broke them. 디지털 회로로 분류기라고 했다고 하면 전자 회로를 들어가도 그 논리 회로를 써서 정확하게 이런 동작 저런 동작을 할 수 있게끔 여기다가 변동할 수 없는 것을 썼어야 돼요. 그런데 이걸 써서 결국은 바꿔치기를 순식간에 할 수 있다는 게 문제고, 그 바꿔치기 하는 것도 모자라서 하드웨어를 썼는데 이거는 프로그래머블, 언제든지 바꿀 수가 있어요. 이게 컴퓨터 시스템이 돌아가는 도중에 바꿀 수가 있어. So this is a proven technology for attacking remote computer systems. 허락된 사람이 아니라면 시작조차 할 수 없습니다. I suspect that it is very similar to my hotel key. So I have a security card. It gets me into my hotel room. In the field of security, we even have a term for this. We call it security theater. What it does is it makes people feel good. So it's actually an extra opening as opposed to a closed door. 해킹하는 거를 열어준 상태예요. 이게 없었으면 해킹하기가 어려웠을 텐데 이게 해킹하기가 더 좋아진 거예요. 그러면 의도가 이상한 거야. 만든 의도가 부정선거를 하기 위해서 전용 시스템을 만들었다고 나는 보는 거예요. So have there been any official reports or investigations into what was wrong with the machines? 근데 저희들이 확실한 것은 제가 단언코 얘기할 수 있는 것은 이 기종이 속이지 않습니다. 사람은 믿기가 어렵습니다. Maybe I shouldn't be asking you questions. 그 일이 어떻게 일어나느냐? 부여에서 이상한 표가 있었죠. 2번 표가 1번으로 가고 3번 표가 1번으로 가고 그런 동작을 했어요. 그러면 요것을 바꿔서 그것을 시킬 수 있어요. 그런데 그것을 맨 처음부터 썼으면 바로 들통이 나니까 어떻게 정상인 부팅 했을 때는 정상 동작을 시키고 어느 순간에 내가 바꿔치기 하겠다, 사전투표 용지다 딱 하면 이걸 바꾸는 거예요. 그런데 그것을 바꾸는 거에 QR코드가 한몫을 할 수 있어요. QR코드를 받는 순간 알아서 바꿔치기가 되게끔 그 짓도 할 수 있고, 지금 이것을 이 안에다 프로그램을 안 넣어준 이유 중에 하나가 이것을 네트워킹을 통해 가지고 아까 봤던 USB나
어떤 방법의 네트워킹을 와이어레스로 하든지 와이어로 하든지 해서 이 컨피그레이션을 바꿀 수 있는데 그것은 안에 있지 않고 네트워크상에 있단 말이야. 네트워크상에 있으니까 가서 써넣어갖고 바꿔치기 하고 필요하면 껐다 키면 정상 동작을 하게 만드는 거야. When you see with your own eyes that the machine can be manipulated, it's a terrible feeling of being violated. My name is Bev Harris, and I'm a writer. Since 2002, I've been writing about electronic voting issues. So as I began looking into this, I thought, well, let me see if I can find some programmers who program this stuff. And during that, I accidentally stumbled upon the programs themselves. They had been putting them on a file sharing server so the programmers could share them with each other. And I found them. It didn't require a password. And I downloaded all the programs. That's when we really started to find out how it all works. You know, we set up in 2006 to test a voting machine to see if we could tell the voting machine to produce incorrect results and if the election official would actually know. We conducted an experiment with a Finnish programmer by the name of Harri Hursti. I have only touched the memory card, not the other parts of the default election system, which is going to be used today. Only the memory card. So what we had to do in our tests was actually learn how to alter the programming inside the machine as if we were insiders who had control of the machines themselves. This card will go into this slot. Hugh and Harry will be voting yes. The rest of us will be voting no. Oh my. 7 people said it could be hacked. And we put through 6 and 2. 6 no's and 2 yeses. Oh my gosh, do you know what this means? And he was able to alter the results completely in the election. And the election official was actually standing in the room as he did it. 그러니까 거기서 껐다 켰더니 동작을 제대로 해갖고 표가 바뀌었다. 그랬더니 뭐라 그러냐면 기계가 20%도 바뀔 차이가 날 수가 있어요. 100만 표에 20%면 20만 표야. 20만 표가 오차로 생긴다고? 그거는 시스템으로 쓸 수 없어요. 100만에 한 개 에러가 나면 1ppm이에요. 1ppm인데 10ppm도 허락을 하면 안 되는 건데도 불구하고 이건 ppm 단위가 아니라 퍼센트로 20%의 에러가 있대. 그러면 아예 이거 자체가 쓰는 것이 무효야. 그런 시스템을 써가지고 선거를 했다. 그것을 알고 선거를 했다. 그 다음에 이렇게 조작을 하면 20%를 바꿀 수도 있는 거예요. 그런데 여기 하나 가지고도 그렇게 속일 수 있는데 바깥에다가 속인 이유가 의도가 불순하다는 얘기야. I'm sorry, but it does. When you see with your own eyes that the machine can be manipulated,
Even though that's what I was doing for a living, I could not. It was terribly painful, just painful. Here in the United States, we often say, well, people are innocent until proven guilty, or you should trust them, you know. That's not actually the case with elections. Trust but verify. Be skeptical until proven correct. As a computer security expert, we know how easy it is to program the computer so that it counts the votes dishonestly. The problem is that you can't see the difference. Mein Name ist Konstanze Kurz. Ich bin Informatikerin. Ich bin Hacker. My name is Rob Gongrijp, and I'm a hacker and computer security researcher from the Netherlands. We became worried about electronic voting in the Netherlands. Und irgendwann hat ein Anbieter, ein holländischer Anbieter, nämlich NEDAP, so heißt die Firma, angefangen auch auf dem deutschen Markt elektronische Wahlcomputer anzubieten. Die nannten sich im Amtsdeutsch Wahlgeräte. But a machine is much more associated in people's minds with doing a single purpose. Like a washing machine cannot possibly do something else. Whereas a computer it's people understand that it can do anything. So we shifted the debate from being about voting machines to being about voting computers. Und wir haben dann gemeinsam mit den holländischen Hackern dieses Gerät wirklich intensiv untersucht und versucht, ob wir es manipulieren können. Sprich, ob wir die Software auf diesem Wahlcomputer so ändern können, dass wir Stimmen manipulieren können. The machines had a huge field of keys for all the candidates, because in Holland we have lots and lots and lots of candidates, hundreds. So we put a chessboard over it. It wasn't a very good chess player, but we proved that it could play chess and showed that on TV. Dieser Film hat zum einen in Holland sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt, aber dann in der Folge auch in Deutschland. Also wir haben hier auch eine richtige Kampagne angefangen. But the thing is, that still means you trust the people that put the software in there in the first place. Security is not what you need. What you need is transparency. You need verifiability. And those are different properties from what we think of as computer security. 투표지 분리기에는 네트워크도 없고 전산장치도 없다고 그랬어요. 없고 분류기 해갖고 단순 기계다 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 인증번호가 있고 모델 번호가 있어요. 그리고 인증을 받은 자의 상호가 뭐냐면 한틀 시스템이라는 거고 한국에서 만든 거예요. 그 다음 페이지. 이거는 1등급이에요. 그 소프트웨어라고 돼 있어요. 그 얘기는 무슨 소리냐면 전산장치가 아닌데 소프트웨어가 들어갔대. 소프트웨어가 들어갔으니까 여기에 메모리가 소프트웨어가 들어갔단 말이에요. 명령어가. 그러면 안 된다고 그랬는데 이게 들어가 있어요. 그랬으니까 등급을 받았지? 그 소프트웨어라고. 이거 자체가 부정적인 기계를 썼다는 증명이에요. 두 번째, 한국기계전기전자 검사피를 받았어요. 그러면 이거는 단순 기계가 아니고 전기도 들어가고 전자적인 것도 들어간단 말이에요. 예를 들어서 분리하느라고 이 모터 들어가고 센서 들어가고 하는 전기도 들어가지만 전자가 들어가서 컴퓨터 시스템이 들어갈 수 있다는 거예요. 그러면 이게 심각한 얘기예요. 왜? 완전히 부정을 할 수 있는 기계가 확실하는 것을 증명하니까 그냥 단순히 그렇게 됐다는 띠어리가 아니라 할 수 있다는 것을 확증한 게 되죠. 하드웨어를 임의의 시간으로 바꿀 수가 있는데 그 소프트웨어를 보통 펌웨어라고 그래요. 그러니까 하드웨어도 아니고 소프트웨어도 아니고 펌웨어라는 게 뭐냐면 더 로레벨 랭귀지에 가깝다는 거예요. 그래서 어떤 특정한 일을 할 때 그걸 펌웨어라고 그러는데 여기에 보면은 여기를 확대를 해보세요. 펌웨어라고 있죠. 예? 이게 펌웨어가 뭐하는 인터페이스냐? 이것을 바꿀 수 있는 인터페이스예요. 그러면
그 펌웨어 인터페이스를 통해서 네트워크를 통하든지 하여간 어느 경로를 통해서도 그 USB든지 들어와서 이걸 조작할 수 있다는 얘기야. 저거 지금 제가 해킹한 프로그램 용량 자체는 다 해봐야 한 200-300kb밖에 안 될 거예요. 아무리 네트워크가 안 된다 한들 그냥 USB 한 번만 꼽고 나서 그냥 그 300kb가 훅 하고 지나가고 그냥 빼도 되는. 그 분류기에는 네트워크 하는 장치가 없다고 그랬어요, 상관위에서. 지금 바깥에 있는 USB 포트가 있어요. 그러면 여기 보이죠? 여기 조그만 USB 포트에 조그맣게 달려있는 게 이게 보여요. 그러니까 포트를 여기다 이렇게 꽂는 거예요. 여기다가. 그러면 이 조그만 흰 부분이 이게 와이어리스 LAN이라고 해서 로컬 에리어 네트워크가 되는 거예요. 그러면 이걸 타고 5웨이 중계기로 가서 바깥으로 나갈 수 있고 안에서 들어올 수 있고 이걸 통해서 여기까지 가서 이걸 조작을 할 수도 있는 거예요. 굉장히 위험한 짓을 해놓고 이거를 미국에서 보는 순간 뭐라 그러냐면 아이고 저거 보안이 다 깨진 거네. 보안 하나도 없네. 해킹 얼마든지 들어오겠네. 누구나 하는 거야. 어떤 제가 원하는 값을 그냥 넣고 제가 원하는 대로 만들 수 있습니다. 충분히 가능합니다. 투표용지 분리기는 그러니까 컴퓨터 시스템이 분리기 속에 들어가면 안 돼요. 그건 불법이에요. 그래서 단순 기계다 이런 식으로 자꾸만 단순 기계를 몰고 가요. 여기 보면은 이제 여기에 ARM이라는 글자가 있죠. 여기에 그러면 ST 이 ST라는 회사 거예요. 그 ARM이라는 마이크로 컴퓨터 시스템이 있고 그 다음에 Xilinx라는 스파탄이라는 하드웨어가 있는데 이거는 프로그래머블 하드웨어니까 펌웨어를 통해서 프로그램을 할 수 있어. 이렇게 위험한 여지가 아니라 이거는 고의성이 있다는 거야. 부정을 하기 위해서 전용으로 만든 시스템이야. 그거를 한툴 시스템이 알고 했으니까 한툴 시스템은 이게 부정에 쓸 수 있는 걸 알았기 때문에 이거를 나라를 전복할 수 있는 여적죄가 될 수 있어요. 여기에 들어가는 것을 전부 다 소프트웨어로 이 속에다 다 넣을 수 있다는 거예요. 이 속에다 다 넣을 수 있는 걸 바깥으로 끊어놨다? 그러면 이상한 거지. 이거 필요 없는 거라고. 사실은 컴퓨터 시스템을 전산기기를 쓰지 말라고 그랬으니까 사실은 다 쓰지 않는 것이 옳아요. 보드가 있어도 디지털로 된 픽스 서킷, 고정된 서킷, 함부로 바꿀 수 없는 고정된 서킷이 되는 것을 만들면 괜찮아요. 다시는 바꿀 수 없다. 그러면 정상 동작만 하고 끝이에요. 이 동작 저 동작을 할 수가 없어. 아니 1번 표가 다른 데를 갈 일이 없는데 2번 표도 다른 데를 가지 않고 자기 그 칸을 찾아가야 되는데 그게 다른 데로 찾아갈 수 있게끔 만들 수도 있다는 얘기예요. 만들어 놓은 거예요. 일부러 고의적으로. 왜냐면 법으로는 그렇게 만들지 말라고 했는데 예. 아니 법으로는 아예 단순 기계처럼 쓰려고 그러니까 픽스드 서킷을 써야 되는 거야. 한 틀에다가 그렇게 사양을 주니까 이 사람들이 만들었겠죠? 그러니까 법을 어기면서 이렇게까지 주문을 한 거죠. 그렇죠. 그렇게 봐야 되죠. 예. 근데 이게 지금 이번에 최초로 밝혀진 그 전에 여러 번 썼어요. 썼는데 아무도 이렇게 이 칩이 뭔지 이 칩이 뭔지를 본 사람이 없어. 예. 이 정도로 했으면 증거물이 너무 완벽하게 나온 거거든요. 이걸 가지고도 전자개표가 아니라고 빡빡 우기신다면
좀 제발 제대로 뜯어보고 진짜 이런 단순 기계인지 이건지 확인하면 돼요. 근데 이미 이거라는 게 확인된 게 뭐냐? 이 칩 이름에서 나온 거예요. 그러면 CPU 플러스 메모리 플러스 인아웃 다 있어가지고 명령어가 다 들어가는데 그거 명령어에 따라서 이 동작 저 동작을 순간적으로 바꿀 수 있기 때문에 그래서 전자개표를 하지 말라는 거예요. 이게 USB예요. 이거 USB고 여기 보면은 이게 와이어레스도 되고요. 여기 USB 중에 이런 거 중에서는 또 뭐가 있어요? 여기에 예를 들어서 기가바이트 메모리도 있어요. 기가바이트 메모리 이런 거를 탁 꽂으면 바꿔치기 하는 거야. 그러니까 이 자일랭스 칩을 이 바깥에서 들어와가지고 이게 USB가 들어오는구나. 지금 읽어가지고 이 상태를 바꿔야지. 그러면 순식간에 바꿔버리는 거예요. 왜? 굉장히 사용하는 사람, 만든 사람의 의도에 따라서 부정을 얼마든지 일으킬 수 있는 여지가 100% 있기 때문에 그래요. 그 얘기를 아무리 해도 소스 코드 밝히라고 하는데 한 번도 밝힌 적이 없어요. 그리고 그냥 시험만 한다 그래. 눈 가리고 아웅. 여기 보면은 이렇게 부품들이 있잖아요. 이 부품들이 도대체 뭐 하는 건지 이 전체에 대한 이건 보드 그림이지. 이거에 전자 회로도가 있어야 돼요. 그 스케메릭 다이어그램이라고 그래. 스케메릭 다이어그램이 있어야 되고 그거에 관계되어 있는 뭐가 필요하냐면 블록 다이어그램 식으로 해서 그건 아키텍처 레벨이 되고 그 아키텍처 레벨이 되는 부분에 대해서 다 얘기를 해주고 그 다음에 이 안에 있는 아키텍처도 가르쳐주고 여기 안에 들어가 있는 프로그램도 가르쳐주고 다 가르쳐준 다음에 여기에서 어떻게 새 나갈 수 있는지 없는지 회로도를 보여준 다음에 그 회로도와 이 보드가 똑같은지를 확인해야 되고 여기에서 리셋을 시키면 어디 돼요? 여기 있는 버튼 리셋 버튼을 갖다가 딱 눌러가지고 그냥 노멀 오퍼레이션 딱 시킨 거 그거 한번 보여줬다는 거야. 그러면 여기 있는 칩들이 다른 펌웨어로 해가지고 들어갈 수 있는데 그거에 대해서는 한 번도 보여준 적이 없고 그 다음에 그렇게 정상적으로 동작을 할 거라고 하면 단순 기계에다가 컴퓨터가 아닌 단순 픽스드 디지털 라직이 들어가야 되는 거예요. 그거는 불리언 알제브라라고 해가지고 부울대수라고 해서 이진법에 한 거예요. 이게 하드웨어. 순수 하드웨어. 순수 하드웨어는 한 번 만들어 놓으면 바꿀 수가 없어요. 바꿀 수가 없는데 이것저것을 한꺼번에 다 할 수 있어. 여기에 리셋을 시켰다. 단순 픽스드 서킷이 아니라는 얘기. 그 다음에 여기에 붓 스위치가 있었다. 이거는 오퍼레이팅 시스템, 운영체계가 들어갔다는 얘기. 이 소프트웨어도 하이 레벨이 있고 로우 레벨이 있어요. 그 다음에 OS라고 해서 오퍼레이팅 시스템, 운영체계가 있고 그 밑에 바이오스라고 연결하는 것들이 다 있는 거예요. 그러니까 그거에 대해서 하나도 얘기를 해준 게 없어. 아무것도 해준 게 없어. 지금 18년 동안 이것 때문에 계속 하는데 지금 이 사진을 18년 만에 처음 찍은 거야. 어쩌면 간이 배 밖으로 튀어나와가지고 여기다 넣어놨을 수도 있어요. 예. 완전히 간이 배 밖으로 나와가지고 그럴 수도 있어요. 그러면 다 찾는 거야, 한꺼번에. 지우면 아예 동작을 안 하는데. 이 프레시 메모리는 부분적으로 지우는 게 아니야. 지우려면 다 지워요. 지금 제가 모든 방향에서 다 찍어서 움직이게끔 해달라고 그랬거든요. 그러니까 이것을 다 연결하면 내가 찍은 사진, 구리상관에서 찍은 사진이 다 3차원적으로 연결이 돼가지고 그것이 완벽하게 이 시스템이 됐다는 거예요. 그러니까 뒤에 이쪽 위에서 뒤집어서 하니까 저게 글씨가 뒤로 나왔지. 이렇게 넘어가서 요거요. 이게 바로 그렇죠. 보트가 이게 다 이게 보안이 다 깨진 시스템이야.
완벽하게. 여기에 뭐가 들어갈 수 있냐면 그 와이파이, USB 와이파이를 넣을 수도 있고 다시 거기에 USB에다가 프로그램 해가지고 여기다가 심어서 이속을 바꿔놓을 수도 있고. It's a Phoenix BIOS A46 version 1.03. What was the version? 1.03. I'm Rich DeMillo. I'm a professor of computer science at Georgia Tech. Let's head up towards the scanners. Simple case of engineering. It looks like he has a USB connection into the scanner. The serial console in the back gives us a root shell. That means you have control of the machine. Have full control of that, and then we can change the results of what it's scanning. This is the way that you get data in and out of the operating system that runs on this machine. My computer is connected to the machine. This is a serial cable, and it's connected to the back of the machine. You take off the back of the machine, and there's a serial port, and that gives us full root access with no password. There's no security subsystem on this thing. Nope, there's no password on it. With this kind of access, you could rewrite the code that's running on there and get it to count votes in whatever way you wanted. You would do this in advance of election night, and then wait for the results to come in. You could control the election results. Either way, as long as I had physical access to either plug something in or take off the back and plug something in there. But you just need that access briefly. Once, yes, very briefly. About how long? If you had this all prepped and ready to go, a minute. This is easily possible for somebody to get into these machines because they are unsecured for such long periods of time. 오늘은 어떤 일이 있었냐면 그래도 혹시라도 내가 들어가서 좀 볼 수 있을까 했어요. 못 들어갔어요. 변호사도 못 들어갔어. 기자, 데일리 기자 한 분이 뭐라고 그러냐면 전화로 저는 기자로 그 안에 들어갑니다. 그럼 좋다. 나 들어가기 전에 잠깐 좀 보자. 내가 알고 싶은 것이 있으니까 보자 그랬어요. 그래서 굉장히 이런 사진을 많이 찍었죠. 이범규 TV에서 나왔어요. 잔뜩 찍었죠. 될 수 있으면 많이 찍어라. 가까이서 줌을 해서 넓혔다 좁혔다 하면서 모든 각도로 다 찍어라. 그렇게 부탁을 한 거예요. 그러다 보니까 어떤 일이 일어났냐. 지금 여기 그 STM32F10하고 여기 3자가 보이지 않아요? 여기 3자 없죠? 아무것도 없어. 여기 2자가 있어. 긁고는 다 깨졌단 말이야. 이건 구리선관위 거예요. 요번에 딱 들어갔더니 여기 어디에서 뒤집어. Flip over. Okay. One more time. 됐어. 여기 보면 여기 ST에서 S가 여기 숨어져 있죠. TM32F1 03 그 다음에 요거 R자예요. 그래가지고 RET6 하니까 그 스펙이 딱 나오는 거예요. 그래서 그 스펙에 따라서 찾았어요. 그러니까 이거 컴퓨터 시스템이니까 하드웨어 플러스 소프트웨어, 펌웨어, 매크로가 이게 다 들어갔어요. 하이 레벨, 로우 레벨 다 들어간 거예요. 오퍼레이팅 시스템이 듀얼로 쓸 수 있는 엄청난 시스템이에요. 그러면 이게 뭐냐? 컴퓨터 시스템에는 CPU 들어가 있고 메모리 들어갔고 인풋 아웃풋 들어가는데 메모리 시스템에는 명령어, 롬은 명령어가 들어가고 DRAM도 알죠? DRAM에는 다이내믹 램인데 그거는 용량이 큰 거예요. 그거에 데이터 들어가고 그다음에 SRAM은 빠른데 용량이 작아요. 그것이 들어가고 그래서 이게 하이 덴시티 퍼포먼스 굉장히 고성능 컴퓨터예요. 그러니까 PC 레벨이 아니라는 거야. 그런 거를 썼는데 그래서 ARM based 32bit MCU 마이크로 컨트롤 유닛이라고 그랬는데 사실은 마이크로 컴퓨터 시스템이에요. 왜? 인풋 아웃풋이 다 한 칩으로 들어갔어요. 그렇게 한 칩으로 다 들어가면 그것을 뭐라고 얘기를 하냐면
SOC라고 해요. System on Chip. 칩 하나에 시스템이 들어갔다는 거야. 이거는 몇십 년 전, 20년 전에서는 개념도 없던 거예요. 칩 하나가 시스템이라고, 컴퓨터 시스템. 그게 다 들어갔어. 그래서 그것은 256에서부터 512 킬로바이트, 바이트 프레시 메모리가 들어가 있어요. 그러니까 프레시 메모리가 들어갔기 때문에 거기다가 이 롬으로 해가지고 기록해서 쓸 수 있어. 프로그램을. 한번 딱 그러면 고정돼 있고, 여기는 썼다 말았다 하는 거고, 거기에다 USB도 동작할 수 있게 했고, 캔도 동작하고, 11개의 타이머가 있고, 애널로그 디지털 컨버터가 3개씩이나 들어가 있고, 이것도 12bit이고, 이거는 디지털 애널로그 컨버터가 12비트짜리가 2개가 들어가 있고, 그리고 이게 3개가 들어가 있는데 최대로 12 채널까지 늘렸어요. 그러니까 디지털, 애널로그 다 섞인 믹스 컴퓨터 시스템이에요. 이게 엄청난 거예요. 거기에다가 13가지 커뮤니케이션 인터페이스가 있어. 이거는 그 곱셈 하나 하는데 한 사이클 해버리는 거예요. 굉장히 고성능이야. 지금 내가 멀티플라이어라고 해갖고 곱셈을 하는데 한 사이클 할 수가 없어. 너무 빨라가지고. 그래서 몇 사이클 정도 되고 그거 한 사이클을 그렇게 하려고 하면 애도 하나, 멀티플라이어 하나 만드는 게 굉장히 어려워요. 그게 굉장히 고난의 기술인데 나는 그걸 직접 한 사람이거든. 그걸로 봤을 때는 이거는 굉장히 고성능 컴퓨터. 랩탑이 아니라 워크스테이션 레벨에 그 윈도우 오퍼레이팅 시스템 레벨이 아니고 리눅스나 유닉스 레벨의 컴퓨터 시스템인 거예요. 이것도 그렇게 빠른 칩을 써서 만들 수 있어요. 예, 그러면 이것도 빠른 칩을 쓰면 되는 거야. 그런데 여기에서는 바꿀 수가 없어. 하드웨어는. 한번 만들어 놓은 거는 부정을 할 수가 없어. 여기는 소프트웨어가 들어갔기 때문에 부정할 가능성이 얼마든지 있어요. 그래서 컴퓨터가 들어가 있는 단순 기계에다가 컴퓨터를 섞어놓은 전자개편은 무효라는 거야. 전 세계적으로. 기자들이 뇌가 없든지 공부를 안 했든지. 아니 컴퓨터 자체도 젊은 사람들이 기자했으면 그 정도는 공부를 했을 텐데. 그렇죠? 그러니까 전산조직 쓰지 말라고 그랬단 말이에요. 그러면 컴퓨터 시스템을 이용한 개편은 불법이라고. 그런데 여기는 고성능의 컴퓨터 시스템이 들어가 있단 말이에요. 일반 PC랑은 비교도 일반 PC하고는 비교도 할 수 없죠. 해야 돼요. 그리고 지금 이 문제가 단순한 문제가 아닌 게 이게 시작이 50년 전에 한국에서 시작됐고요. 대내를 망치는 전략으로 좌파에서 들어갔어요. 근데 그거보다 더 중요한 것은 이게 언제 시작이 되는 거냐면 172년 전에 칼 막스가 공산주의를 만들어요. 그게 증오의 철학이에요. 부르조와 프롤레타리아 혁명 이렇게 하면서 서로 증오하게 만들고 서로 싸우게 만들고 개처럼 짐승처럼 사람을 만들어 간 거예요. 한국에서는 금수저, 흑수저 이게 개싸움을 하고 시킨 거예요. 그런 식으로 자꾸만 사람을 생각하지 못하게 하고 짐승화 시키는 거예요. 먹는 거밖에 몰라. 그 다음에 배려심이 없어. 굉장히 포악해져요. 그래서 조금만 흥분되면 싸우게 돼요. 개가 어떻게 되죠? 개 밥그릇을 뺏기면 물어요. 왜 좌파 애들이 그렇게 난리를 치느냐? 자기 밥그릇을 뺏어서 무는 거예요. 그게 바로 짐승이 됐다는 얘기예요. 172년 전에 만들어졌을 때 거기에 타겟이 어느 나라였을까요? 칼 막스가 어느 나라를 바로 공산주의 국가로 만들려고 그랬을까요? 소련이 아니에요. 영국이었어요. 왜 그러냐면 영국은 그때 산업혁명 시대가 됐어요.
그래가지고 금융자본주의가 나왔지만 산업혁명을 통해가지고 분업화를 통해서 생산성을 높이고 노동자들도 더 부유하게 됐어요. 그런데 이 칼막스가 부르주아와 플로레테리아 증오를 자꾸만 집어넣은 거예요. 왜 내 거를 뺏어갔느냐 이런 식으로. 제일 먼저 타겟인 영국이 공산주의가 안 됐어요. 이유가 뭘까요? 생각을 좀 하세요. 왜 그랬을까? 그것은 감리교 창시자이신 요한 웨슬레 목사님이 있었어요. 영국에다가 기독교 복음, 그러니까 사람을 살리는 그 말씀을 하신 거예요. 사람을 살리는 자. 그러면 칼막스는 어떤 놈이냐? 진리를 대응하겠대요. 복음은 진리가 너희를 자유케 하리라고 그랬어요. 그런데 그 진리를 하고 맞서겠다고. 결국 그거의 싸움이에요. 그것이 이제까지 온 거고, 그것 때문에 한국은 이런 식으로 바뀐 거예요. 제가 사실은 여기 10년 전에 한국 다시 와가지고 선교사로 왔어요. 왜? 사람을 살리기 위해서. 왜? 한국 사람들은 굉장히 뛰어난 사람들이에요. 중국 애들이 벌벌 떠는 사람들이에요. 그런데 왜 그런 사람들이 이렇게 힘을 못 쓰고 있느냐? 4대주의를 시작하면서 중국의 속국으로 남고 싶어 했는 거예요. 한국에 있는 좌파들의 고향은 어딜까요? 원래 공산주의의 고향이 조국이 어디냐면 소련이에요. 왜? 공산주의자들은 공산주의 종주국이 자기 조국이고, 박헌영이 두 번째 조국은 어디냐? 북한이었고, 세 번째 조국이 사는 곳인 남한이었어요. 그러면 남한에 있는 사람들이 부정선거를 일으키고 이런 식으로 한 사람들의 조국은 또 어딜까요? 차이니스 커민트런이라는 말이에요. 중국 국제공산당원들이다, 이 얘기예요. 지금 거기에 속고 있는 거예요. 같은 민족끼리 싸움이 아니라 국제공산당 당원들이, 중공이, 지금은 소련이 망했기 때문에 중공이 공산주의 종주국이 됐어요. 그렇기 때문에 혼밥을 먹으면서 한국의 대통령이라는 사람이 중국에 가서 혼자 밥을 하면서 왜 쩔쩔쩔쩔 매냐? 4대주의로 딱 잡혀 있는 거예요. 그렇게 되다 보니까 여기 있는 그 나라를 갖다 바쳐야 돼. 소련이 동유럽의 여러 나라를 완전히 위성 국가로 만든 것처럼 한국을 위성 국가로 만들려고 지금 다 작전을 짜고 인터넷을 통해서 전부 다 이거를 하는데, 그냥 생각은 이론이 될 수 있어요. 이론은 이랬다 안 했다 할 수 있어요. 지금 우리가 생각해야 되는 게 뭐냐? 그냥 있으면 안 돼요. 전자개표를 하면 안 되는지 그걸 이해하셔야 돼요. 왜 전 세계가 전자개표를 막았는지 이해하셔야 돼요. 증거인멸용으로 일부러 만들었기 때문에 그 시스템 자체는 뭐냐? 부정선거용 전용 시스템을 만든 거예요. 그렇게 됐다면 어떻게 그게 부정선거 전용 시스템을 만든 거를 가지고 투표를 하셨어요? 아니, 경찰들도 한번 생각해 보라고. 내가 뽑을 수 있는 대통령을 못 뽑고 특정한 단체나 어떤 특정한 사람들에 의해서 다 조정이 된다면 그게 바로 공산주의예요. 그래서 공산주의하고 이전까지 트럼프 대통령 이전에는 어떤 일이 있었느냐? 그 전에 공산주의는 유토피아를 만들기 위해서, 그러니까 다 평준화된 세상을 만든다고 하는 거예요. 근데 하향 평준화는 하지만 근데 뭐라고 그랬냐면 유토피아를 만들기 위해서 잠정적으로 일당 독재를 해야 된다고 그랬어요. 일당 독재라고 하는데 70년을 했는데도 못 풀었어. 그러면 만약에 나와 다른 민주주의가가 있는데 거기까지 공산주의를 만들어야지만 유토피아를 만들어진다고 해서 이 사람들의 생각에는 전 세계를 공산화하는 거예요. 그런데 공산화하는 데는 뭐가 있냐면 수단과 방법을 가리지 말고 무조건 해라. 그러니까 지금 좌파애들이 뭐가 털려가지고 다른 사람 같으면 양심 있어서 창피할 텐데 창피하지 않아. 왜? 수단과 방법을 가리지 말라고 돼 있으니까. 그렇기 때문에 그렇게 할 수가 있는 거예요. 얘네들은
끝까지 다 죽이는데 그냥 남을 갖다가 그냥 점령하는 게 아니고요. 가족 안에서 나와 이념이 틀리면 부모, 형제, 자식까지 다 죽여라. 이게 공산주의예요. 얼마나 무서운지를 아시겠어요? 공산주의에 대해서 제대로 알지 못했기 때문에 한국이 이렇게 무섭게 당한 거예요. 이 공산주의를 끝까지 전 세계를 적화할 때까지 공산주의를 한다는 거예요. 그러면 자유민주주의는 뭐 차이가 날까요? 이전까지 트럼프 대통령 이전에는 그래 너는 너대로 네 이념대로 나는 내 이념대로 살겠다. 그러면 너는 너대로 나는 나대로 하고 그렇게까지 침략당하지 않으면 가만히 있었어요. 이게 100년을 동안 지나면서 계속 문제를 일으키니까 트럼프 대통령이 하는 얘기가 있죠. 모든 공산주의 국가는 지구에서 완전히 없애버리겠다. 전략이 바뀌었어요. 전략이 바뀌었다고. 그러면 지금 뒷배경이 뭐냐? 진리와 비진리의 싸움이에요. 한국이 왜 거기에 끼어들었느냐? 한국은 전 세계를 살릴 수 있는 선교 국가이기 때문에 그래요. 그래서 전 세계를 살릴 수가 있어요. 같이 사는 정도가 아니라 다 살려요. 결국은 어디까지 살려야 되냐면 중국 사람도 살릴 거예요. 그래서 중국 사람도 살려가지고 다시 전 세계 선교를 할 수 있게끔 만들고 유태인을 살릴 수 있는 사람이고요. 한국 사람이 얼마나 위대한 사람들이냐면 유태인보다 IQ가 10이 높은데 그리스도의 복음, 예수가 그리스도인 복음이 세계 1등이에요. 그렇기 때문에 망하지 않아요. 절대 안 망해요. 선교를 제대로 하려고 하면 쓴뿌리 공산주의 3대에서부터 5대까지 걸쳐서 있던 공산주의 쓴뿌리 그것을 다 없애야 돼요. 우리가 그냥 없애려면 굉장히 피를 많이 흘릴 거예요. 그런데 이제 자연스럽게 어떻게라도 하나님이 전부 다 없앨 거예요. 그래서 왜 이런 일이 일어나느냐? 공산주의를 책으로 배우면 공산주의자가 되고 공산주의를 몸으로 배우면 반공주의자가 된다고 그랬어요. 그렇기 때문에 전 한국에 있는 모든 사람들이 그것을 확실해서 죽어도 나는 공산주의 싫어. 이승복이 나는 빨갱이가 싫어요. 그렇게 하고 죽었잖아요. 그것처럼 전부 다 그렇게 되게끔 하느라고 이렇게 일이 크게 번진 거예요. 결국은 여기에서 반드시 승리할 수밖에 없어요. 절대 낙심하지 마세요. 그리고 사람들을 살릴 수 있게끔 기도하고 진짜 예수 믿으면 예수 믿는 게 답이에요. 이상입니다.